हेलो स्टूडेंट्स। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। मैं दौलत राम, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पातशाहपुर काले की, डिस्ट्रिक्ट पटियाला। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन विद हाइट एंड डेप्थ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਹੜਾ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ਇਹ ਸਾਡੇ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो आप देखते हैं साडे जो टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन विद हाइट एंड डेप्थ। सब तो पहला आप इसकी डेफिनेशन करते हैं भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हुंदी की है। जे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की गल करिए तो यह है कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन वैन आ बॉडी फॉल्स अंडर ग्रेविटी। तो जदों बॉडी ग्रेविटी के अंडर मूव करती है, जिहड़ी एक्सेलरेशन जिहड़ी कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन बॉडी च हुंदी है, उस कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन नूं ही असी कहने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। तो जो मोशन है जो बॉडी अंडर ग्रेविटी मूव करती है, उस मोशन नूं एक नाम दिता होया है फ्री फॉल मोशन। उस मोशन नूं की कहने फ्री फॉल मोशन। तो डेफिनेशन बन गई साडे कोल, इट इज़ द कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन व्हेन आ बॉडी फॉल्स अंडर ग्रेविटी और इन फ्री फॉल मोशन। ठीक है। उम्मीद करदा भी थोनू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डेफिनेशन क्लीयर हो गई होगी। तो विद्यार्थी एक गल याद रखियो, फिजिक्स के ज़्यादातर फिजिकल क्वांटिटीज़ दे नाम तो ही उन्हों की डेफिनेशन क्लीयर हो जाती है। जिमें तुसी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डेफिनेशन नूं जे ध्यान नाल देखो तो उस दे विच स्पष्ट कर दिता गया है भी ये एक्सेलरेशन है जिहड़ी कि ड्यू टू ग्रेविटी है। ये वो एक्सेलरेशन है जिहड़ी कि ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है जी। तो विद्यार्थियों एक प्रश्न का उत्तर दिओ, इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की खोज किस विज्ञानी ने की? हाँ, तुहानूं एक हिंट देना मैं, उसनूं फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का खिताब भी दिता होया। तो किस विज्ञानी को फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का खिताब दिता? चलो इस स्नैप तो पछाण करो। एक होर हिंट दिन्ने तुहानूं। हाँ, इस इमेज नूं देखो। यस, ये है गलीलियो गलीली। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की खोज गलीलियो गलीली नाम के विज्ञानी ने की। इसनूं फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं। आओ फ्री फॉल मोशन नूं कुछ इलस्ट्रेशनस राही होर स्पष्ट करिए। जिवें कोई फल दरखत तो गिरता है तो वह ग्रेविटी अधीन ही मूव करता है, इसलिए वो मोशन फ्री फॉल मोशन होगा। जिमें इत्थे एक सेब दरखत तो गिरता दिखाया गया है। आओ एक एक्टिविटी राही इसनूं होर स्पष्ट करिए। ਤੁਸੀਂ पहचानना है कि ਕਿਹੜੇ केस ਦੇ ਵਿੱਚ बॉल फ्री फॉल मोशन 'ਚ है। पहले केस 'ਚ मैं बॉल ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ मैं ਉਸੇ बॉल ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। किस केस ਦੇ ਵਿੱਚ बॉल फ्री फॉल मोशन 'ਚ ਸੀ? वेरी गुड, शाबाश। पहले केस 'ਚ बॉल फ्री फॉल मोशन 'ਚ ਸੀ क्योंकि पहले केस 'ਚ मैं बॉल ਨੂੰ सिर्फ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਉਹ ग्रेविटी ਦੀ मूव ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ केस 'ਤੇ ਤਾਂ मैं फोर्स आप लगाई सी। ठीक है, इस करके पहला केस फ्री फॉल मोशन से। थैंक यू स्टूडेंट्स, फ्री फॉल मोशन च असी की पढ़िया?
ਫ੍ਰੀ ਫਾਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਵੈਨ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਇਜ਼ the only force acting on the object, the motion is called free fall motion. ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਮਾਸ ਆਫ ਦੀ ਆਬਜੈਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ, ਮਾਸ ਆਫ ਦੀ ਆਬਜੈਕਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਇਫੈਕਟ ਫ੍ਰੀ ਫਾਲ ਮੋਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਫਾਲ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੀਜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਫਾਲਿੰਗ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 9.8 ਮੀਟਰ ਸੈਕਿੰਡ ਇਨਵਰਸ ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਐਵਰੀ ਸੈਕਿੰਡ। ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ 9.8 ਮੀਟਰ ਸੈਕਿੰਡ ਇਨਵਰਸ ਸਕੁਅਰ ਸਪੀਡ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਗਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸੈਕਿੰਡ 9.8 ਮੀਟਰ ਸੈਕਿੰਡ ਇਨਵਰਸ ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ 19.6 ਮੀਟਰ ਸੈਕਿੰਡ ਇਨਵਰਸ ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 9.8 ਮੀਟਰ ਸੈਕਿੰਡ ਇਨਵਰਸ ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਸਪੀਡ ਅਪ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਫ੍ਰੀ ਫਾਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਫਾਲ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਬੋਡੀ ਓਨਲੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮਾਸ ਆਫ ਦੀ ਆਬਜੈਕਟ ਡਜ਼ਨਟ ਇਫੈਕਟ ਫ੍ਰੀ ਫਾਲ ਮੋਸ਼ਨ। ਤੀਜਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਫਾਲ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਬੋਡੀ ਸਪੀਡ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਗਿਰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਫ੍ਰੀ ਫਾਲ ਮੋਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ 9.8 ਮੀਟਰ ਸੈਕਿੰਡ ਇਨਵਰਸ ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਬੋਡੀ ਸਪੀਡ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਫਾਲ ਮੋਸ਼ਨ ਮਾਸ ਆਫ ਦੀ ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਸ ਆਫ ਦੀ ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਸ m ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿਆ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਸ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ M ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਕੈਪੀਟਲ R ਮੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾਅ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ between earth and the object that is given by the formula F is equal to G capital M into small m upon R square। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ that is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between the masses। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਜਿਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਬਣ ਗਈ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੇਟ। ਤਾਂ ਇਸ F ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਭਰ ਦਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ mg ਬਰਾਬਰ कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बटा R स्क्वायर। इस इक्वेशन च स्मॉल m कैंसल हो गया। वी लेफ्ट विद G इज इक्वल टू कैपिटल G M अपॉन R स्क्वायर। हुण ध्यान नाल देखो इस एक्सप्रैशन कि इस एक्सप्रैशन च स्मॉल m या मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है। हाँ बिल्कुल, इस एक्सप्रैशन च
मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मीनस स्मॉल m नहीं है, इट मीनस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी है जिहड़ी ਉਹ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ते डिपेंड नहीं करती। तो फिर किस ते डिपेंड करती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी मास ऑफ द प्लैनेट ते डिपेंड करती है एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट ते डिपेंड करती है। देखो ये गल क्लीयर होगी सानू भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट तो इंडिपेंडेंट है अते यह मास ऑफ द प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट ते डिपेंड करती है। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, हुण तुसी एक प्रश्न का उत्तर दिओ। मान लो यह एक बॉल ते एक एरोप्लेन सेम हाइट तो धरती वाल गिरते हैं तो पहला कौन पहुंचेगा? धरती के पहला दोहां विचों किहड़ा ऑब्जेक्ट पहुंचेगा? पहला एरोप्लेन पहुंचेगा कि पहला बॉल पहुंचेगी? हाँ वेरी गुड, दोवें समान टाइम ते पहुंचणगे क्योंकि असी रिजल्ट कढ़ चुके हैं। किहड़ा रिजल्ट असी कढ़ चुके हैं भी जिहड़ी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी है, जिहड़ी ग्रैविटी है दैट इज इंडिपेंडेंट द मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो यह मतलब चाहे बॉडी हल्की है चाहे भारी है, जे एक हल्की ते एक भारी बॉडी नूं मैं किसी हाइट तो धरती वाल घेरदा तो दोवें ही सेम समय ते सेम टाइम ते धरती ते पहुंचणगियां। तो उम्मीद करदा तुहानूं इस तो ये गल क्लीयर होगी भी जिहड़ी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी है वो इंडिपेंडेंट होंदी है मास ऑफ दी फॉलिंग बॉडीज का। तो स्टूडेंट्स हुण आपां गल करदे हां वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी विद हाइट। हाँ जी, यह मान लो साडी अर्थ ओवल शेप च दिखाई है। मैं तुहानूं पता साडी जिहड़ी अर्थ है उसकी शेप अंडाकार मन्नी गई है। तो मान लो ये अर्थ तो हाइट एच ते इत्थे कोई ऑब्जेक्ट पिया, ये अर्थ का रेडियस आर कैपिटल आर कह लेना मैं, जी हाइट मैं मनी है इसनों एच मान लेंगे हैं। तो स्टूडेंट्स सब तो पहला धरती के सरफेस के उत्ते जे गल करिए इस पॉइंट की गल करिए जिहड़ा कि धरती की सरफेस ते है, इत्थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी असी पहला फाइंड आउट कर चुके हैं कितनी है, G इज इक्वल टू GM अपॉन आर स्केयर। ठीक है, हुण हाइट H ते जे गल करिए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी हाइट H ते कितनी है, वो होगी G डैश लिया। देखो मैं इसनूं G नहीं लिया क्योंकि G दा धरती की सरफेस ते है, G डैश जिहड़ी वो है GM। हुण डिस्टेंस कितना हो गया इस पॉइंट का धरती के सेंटर तो जिहड़ा डिस्टेंस हो गया वो हो गया R प्लस H। R प्लस H का स्केयर आऊगा, हुण R नहीं आऊगा। तो देखो हुण मैं कंपेयर करना, जदों असीं कंपेयर करते हैं तो असीं डिवाइड करते हैं। मैं इक्वेशन 2 नूं इक्वेशन 1 नाल डिवाइड कर लिया, इक्वेशन 2 नूं इक्वेशन 1 नाल मैं की कर लिया डिवाइड। जब डिवाइड किया तो मेरे को रिजल्ट आ गया G डैश बटा G इज इक्वल टू R स्केयर अपॉन R प्लस H का होल स्केयर। देखो हुण GM कैंसल हो जाएगा ना जब डिवाइड करांगे, साडे कोल आ गया। जे मैं R स्केयर कॉमन ले ला डिनोमीनेटर चों
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਕੀ ਬਚੇਗਾ 1 + h/r ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ r ਸਕੁਅਰ ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ r ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ 1 + h/r ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਸ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1 + h/r ਦਾ ਹੋਲ ਇਨਵਰਸ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਥਿਓਰਮ ਲਾਵਾਂ ਇਸ ਤੇ, ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਥਿਓਰਮ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਹ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਥਿਓਰਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ 1 - 2h/r। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ g' - g = 1 - 2h/r। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹ 1 - 2h/r ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੈ। ਦੇਖੋ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਸ ਦੈਨ 1। ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ 1। ਇਟ ਮੀਨ g' ਕੀ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਤੇ g' ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਲੈਸ ਦੈਨ g ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, g' ਕੀ ਸੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਐਟ ਹਾਈਟ h ਤੇ g ਕੀ ਸੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਐਟ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਦੀ ਅਰਥ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਹਾਈਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ % ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ g ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਗਿਆ g' = 1 - 2h/r। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਬੰਦ ਇਨਟੂ ਕੈਪੀਟਲ G। g' = ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਓਪਨ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ g' = g - 2hg/r। ਦੇਖੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਅਪੋਨ ਓਰੀਜਨਲ ਵੈਲਿਊ ਗੁਣਾ 100। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਮੀਨਸ ਚੇਂਜ ਦੇਖਣੀ ਆਪਾਂ g - g' ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ g ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਹੀ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇਹ g' ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਪਾਸੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਪਈ ਹੈ 2hg/r ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ g' ਨੂੰ g ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ g - g' ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ 2hg/r। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆ ਗਿਆ g - g' = 2hg/r। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਚੇਂਜ, g - g' ਬਣ ਗਿਆ ਚੇਂਜ, ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਲਟਾ g ਲਿਖ ਲਿਆ ਬਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ g, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 2h/r। ਲਓ ਜੀ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 100 ਕਰਾਂਗਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜੂਗਾ percentage decrease in g = 2h × 100/r। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਹਾਈਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਈਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅਰਥ। ਕਿਉਂਕਿ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਹਾਂ, ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਅਰਥ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 6400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹਾਂ, ਗੁੱਡ। h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਰਾਹੀਂ
ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। Hi students, ਅਸੀਂ variation of the acceleration due to gravity with height ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ numerical solve ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Find the acceleration due to gravity at a height of 3200 km from surface of Earth। ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ 3200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ acceleration due to gravity ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ numerical ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ। ਗਿਵਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅਰਥ ਦੈਟ ਇਜ਼ 3200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਐਟ ਸਮ ਹਾਈਟ ਜਾਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅਰਥ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਡੈਸ਼ upon g is equal to 1 minus 2 into 3200 upon 6400। ਇਹ 6400 ਕੀ ਹੈ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਅਰਥ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰੀ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ 2 into 3200 ਬਣ ਗਿਆ 6400 upon 6400 ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 1। ਤਾਂ 1 minus 1 ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 0। ਯੈਸ। ਤਾਂ g dash upon g is equal to 0. It means g dash is equal to 0. It means at 3200 km from the surface of Earth, acceleration due to gravity will be 0. Now we will discuss about the effect of depth on acceleration due to gravity. So let us suppose this is our Earth। ਤਾਂ ਇਹ ਰੇਡੀਅਸ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ। ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ gm/r²। m ਕੀ ਹੈ ਮਾਸ ਆਫ ਦੀ ਅਰਥ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਾਸ ਆਫ ਦੀ ਅਰਥ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ in term of density ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ density into volume of the earth। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ p into 4πr³/3। ਇੱਥੇ p density of the earth ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਾਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ g is equal to 4πpgr/³। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ acceleration due to gravity ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਮੀਨਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਡੈਪਥ d ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ acceleration due to gravity g ਡੈਸ਼ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ g। m ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ m ਡੈਸ਼ ਲਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਸ ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸਰਕਲ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਾਸ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਸ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ m ਡੈਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ m ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ p into ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਦਿਸ ਸਮਾਲ ਸਰਕਲ। ਇਹ ਵੋਲਿਊਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੋਲਿਊਮ ਨਾਲ। ਵੋਲਿਊਮ ਕਿਹਦਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸਰਕਲ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਹੈ r minus t। ਜਿਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਹੈ r minus t। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚੌਥੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗਾ ਚੌਥੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੂਜੀ ਨਾਲ। ਚੌਥੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ g dash upon g is equal to r minus t upon r। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ g dash ਵਟਾ g is equal to 1 minus t upon r।
ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੈਲਿਊ 1 - d/r ਜਿਹੜਾ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ g ਡੈਸ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ g ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਸ ਵਿਦ ਡੈਪਥ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ g ਡੈਸ਼ g - g ਡੈਸ਼ upon g is equal to d/r। d/r ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ g g ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਊਗਾ that is delta g/g into 100 that is equal to d/r into 100। this is the percentage decrease in gravity। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੇ ਮੈਂ percentage decrease ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡੈਪਥ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ percentage decrease in acceleration due to gravity ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੇਨ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ g dash upon g is equal to 1 - d/r, ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ delta g/g into 100 that is equal to d/r into 100। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਹੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਨਾਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰੀਕੈਪਚੁਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ। पहला क्वेश्चन डिफाइन फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल मोशन दी डेफिनेशन। सेकंड a leather ball and a plastic ball falls from certain height। ਤਿੰਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਊਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। थर्ड क्वेश्चन the acceleration due to gravity becomes g/2 at height। किस हाइट ਤੇ ਜਾ ਕੇ acceleration due to gravity हाफ रह जाती है? चार ऑप्शन चो सही ऑप्शन तो सिलेक्ट करनी है। इतने जो कैपिटल आर है वो रेडियस ऑफ दी अर्थ है। चौथा क्वेश्चन एक्शन ड्यू टू ग्रैविटी की वैल्यू सेंटर ऑफ दी अर्थ पे कितनी है। फिफ्थ क्वेश्चन परसेंटेज डिक्रीज इन एक्शन ड्यू टू ग्रैविटी फाइंड आउट करनी है एट डेप्थ ऑफ 6400 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। तुसीं इन्हां विचों दसना कितने परसेंट एक्शन ड्यू टू ग्रैविटी डिक्रीज होंदी है एट 6400 डेप्थ। Thank you. Thanks a lot. Thank you.